লোকে ধরে ধরে ওটাকে পারমিশন করালেন। উনি যে কি ওনার contributions, Mr. Nivedita contributions are so widespread, an amazing thing that and then permission was given. The Tata Institute was started, later it became the Indian Institute of Science. এগুলো আমি কেন বলছি, there's a point to it. And it is the products of these Indian Institute of Science who went on later to start the various IITs and various engineering colleges and science research institutes, which one of the effects was the IT boom which we see. You know, all these software people in India and across the world, especially the United States, in Silicon Valley and everywhere. And to complete the circle, I am in the Vedanta Society in New York. This was the ashram, first ashram started there by Swami Vivekananda. He started it in 1894. And right in front of the ashram is Central Park. And there, the biggest event of the year, New York is the biggest event, Shara Bochorer annual calendar. It's the New York Marathon. New York Marathon. Sheta okhane arambho hoy, Central Park. And you can't believe how happy it makes me to see সব জায়গায় লেখা আছে sponsored and organized by TCS, Tata Consultancy Services. It's the biggest event in the biggest metropolis of the United States, and it's sponsored, organized, everything is done by an Indian company. And this whole thing, what we see today, আজকে চাঁদে গিয়ে চন্দ্রয়ান নামছে, our engineers are everywhere in the United States, in Silicon Valley. এই যে ফোন আমাদের পকেটে আছে, এর পেছনে অনেক ইন্ডিয়ান বুদ্ধি আছে. All of this from one conversation between Vivekananda and Jamshedji Tata. And they were visionaries, Vivekananda and no less Jamshedji also. And then we know Vivekananda went on to Vancouver, he landed there, then from there he went to eventually to Chicago. Vancouver, which is in Canada, ওখানকার যারা ভক্তরা আছেন তাদের একটা দুঃখ, স্বামীজি তো এখানে এসে সবাই শিকাগো করে, স্বামীজি কিন্তু প্রথমে নেমেছিলেন ভ্যাঙ্কুভারে, আমাদের নাম কেউ মনে রাখেনি। Then in Chicago, on the 11th of September 1893, Swami Vivekananda gave his landmark address. The Sisters and Brothers of America বলে যেটা বলেছিলেন, that's the subject today, its significance and its impact today at a distance of so many years. So when he stood up to speak, Sister Nivedita writes eloquently. When Vivekananda stood up to give his very short talk, the first talk, behind Vivekananda lay 5,000 years of patient development in our spiritual traditions of India, the entire spiritual wealth of India behind him. In front of him was the new world, the world of science and technology. Talking about science and technology, with the energy of the new world, America. So he was at the juncture of these two, the ancient and the new, of the east and the west. Religions. Where are you? So here. Wave your hand. To your right. To my left? Right. To my right. Yes. Yes, I see that. Yeah. But okay, you also spoke about how if religion wants to survive in contemporary times, it must lose its unscientific. Sure. Yeah. But say it loses its unscientific facts and it stops promoting intolerance, then what exactly is left of religion? Because oftentimes this intolerance, these scientific untruths, they're not teachings, they're in scripture. It's Moses splitting the sea. Correct. And Vivekananda said, I am firmly convinced that religion has to be put to the same test as we have in science, the same rigorous test. And if by that test, if something is found to be false, no matter how comforting, we have to get rid of it. যতই ভালো হোক, যতই শান্তি দিচ্ছে, কিন্তু জিনিসটা যদি মিথ্যা হয়, ওটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। স্বামীজি বলছেন, you have to be bold enough about that. Otherwise, যেটা হচ্ছে এখন দেখা যাবে আমেরিকাতে, lots of young people have no interest. আমরা যাবোই না, ওই চার্চে যাবো না, আমাদের শোনার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। So, but like Vedanta and some other teachings, Christianity মধ্যে ইউনিটেরিয়ানরা আছেন যারা খুব উদার, so liberal, scientific and
up to date with contemporary values, oram bhabeo spirituality hoy, and that's much more acceptable to young people. মহারাজ, আমার নাম সুমন লাহা। প্রথমে আমার প্রণাম নেবেন আপনি। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমি জানি না টপিক কী আছে এখানে, একটু অন্য ধরনের, যে আমাদের পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, প্রায় 8 বিলিয়ন, আরও অনেক স্পিসিস আছে অল ওভার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সে। তো যদি প্রত্যেকের মধ্যে সোল আছে, তো আমরা মৃত্যুর পরে যদি আমরা অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার কার্মা যদি আমরা বডিটা অন্য কোনো বডি নিই, সেটা তাহলে কি কনসিয়াসনেসটা কি স্প্লিট হয়ে গেছে? No, according to Vedanta according to Vedanta, এখন আমি একটা philosophy নিয়ে বলছি, according to Advaita Vedanta, consciousness is indivisible. একই consciousness but reflected in many minds, অনেক সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, যেন আমরা অনেক অবিভক্তম চ ভূতেষু বিভক্তম ইব চ স্থিতম। গীতাতে কৃষ্ণ বলছেন সব ভূতগণের মধ্যে, সব সেন্টিয়েন্ট বিইংস এর মধ্যে আমি অবিভক্ত একজনই আছি। বিভক্তম ইভ, অ্যাজ ইফ মনে হচ্ছে অনেক, শরীর অনেক, মন অনেক, বাট কনসিয়াসনেস ইজ ওয়ান। দিস ইজ ফ্রম অ্যান অদ্বৈতিক পার্সপেক্টিভ। যে আমি কোনো ঈশ্বরকে পূজা করছি, তো হয়তো আমি তার কাছাকাছি যেতেও পারি। ধরুন আমি কৃষ্ণের পূজা করছি, আমি গোলকধামে হতে যেতে পারলাম। কিন্তু যদি আমি ব্রহ্মের উপাসক হচ্ছি, মানে যদি আপনি সমস্ত লেকচারে যেটা বলেন আমি শুনি যে কনসিয়াসনেস ইজ আলটিমেট থিং, ব্রহ্মাণ্ড, তাহলে আমি যদি ব্রহ্মাণ্ড হয় তাহলে আমি কোথায় থাকবো সেখানে? সেই তো বিরাট সমস্যা। So that's a big question, but where will I stay if I am pure consciousness? কিন্তু দেখো, where প্রশ্নটা is a space question. কোথায় থাকবো, কখন থাকবো, কি রূপে থাকবো, এটা হচ্ছে, এটাকে দর্শনে বলে স্পেস টাইম অবজেক্ট। তো অদ্বৈত বেদান্ত বলে এই তিনটেই কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিভাসিত হচ্ছে। ইটস নট দ্যাট ব্রহ্ম একটা জায়গায় আছে, সব জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে আছে, বাট ব্রহ্ম ইজ নট ইন স্পেস। ব্রহ্ম একটা সময় আছে তা নয়, সব সময় ব্রহ্মের মধ্যে আছে, বাট ব্রহ্ম ইজ নট ইন টাইম। এটা কেমন, একটা উদাহরণ দিয়ে ইজিলি বোঝা যাবে। ইন ড্রিমস, স্বপ্নতে আমি দেখছি মানুষজন আছে, যদি কেউ এসে বলে যে তুমি বাবা স্বপ্ন দেখছো, এগুলো সব তোমার মনের কল্পনা, তুমি স্বপ্ন দ্রষ্টা, তুমি এই মানুষ নও, তুমি এই সব জীব জগৎ যা দেখছো এগুলো সব তোমার স্বপ্নের মধ্যে। এবার তুমি যদি প্রশ্ন করো, আচ্ছা আমি যদি স্বপ্ন দ্রষ্টা হই তাহলে আমি কোথায় থাকবো? কোথায় থাকবো? আমি ভাবছি এই যে স্বপ্নের যে স্পেস, এর মধ্যে আমাকে থাকতে হবে, বাট দ্য ট্রুথ ইজ এই স্বপ্নের স্পেসটা কিন্তু তোমার মধ্যে কল্পিত। এনিওয়ে, সো দ্যাটস দ্য ওয়ে উই থিংক অ্যাবাউট ইট। মহারাজ, আমি এখান থেকে বলছি। আমার নাম সমীর রায়। প্রথমে আমার প্রণাম, আমার পক্ষ থেকে প্রণাম, যে জন্য আমরা আপনাকে সবাই ভীষণ ভালোবাসি এবং আপনি আমাদের সবার প্রণম্য। একটা জিনিস যেটার জন্য আমরা সবাই শুনি আপনাকে, এই যে নির্ভর হওয়ার আনন্দ, এই যে বোধ করা, ওইটা একটু বলুন। ও বিরাট কথা, সময় হ্যাঁ, কিন্তু সেই বোধ করা ঠাকুর যেটা বলছেন, এইটুকু ভেবে দেখুন, আমরা যাই করি, এই যে এখন হলে বসে আছি, কথা শুনছি, আমরা এরপরে বেরিয়ে যাব, বাড়িতে যাব, এই সব কিছু বোধের জন্য, কিন্তু চৈতন্যের জন্য। We are conscious, that's why all of this is happening. You're able to see, hear, smell, taste, touch, you're able to think, enjoy, suffer, pain, সব কিছু because you are conscious. যদি কনসিয়াসনেস না থাকতে গেলে কোনো কিছু সম্ভব হতো না। রিলিজিয়াস, কেউ ধর্মে বিশ্বাস করছে, কেউ বিশ্বাস করছে না, কেউ এথিস্ট, কেউ স্কেপটিক, all of that is because of consciousness. Consciousness is something that cannot be denied. এই কনসিয়াসনেস ইন ইটসেলফ কেমন, এইটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করাকে বলে বোধ করা। হোয়াট ইজ ইট লাইক? আমরা এটাকে মিশিয়ে দেখছি, বোধ, মন, শরীর সবটাকে একটা পুঁটলি করে আমরা দেখছি এখন। লিমিটলেস কনসিয়াসনেস, লিমিটেড, অ্যাজ ইফ লিমিটেড বাই মাইন্ড, অ্যাজ ইফ লিমিটেড বাই বডি, এইভাবে দেখছি। ওটাকে নিরাবরণ করে ওটা কেমন, এটা একটু ইভেন ভেবে দেখলেও আনন্দ হয়। সেটা তো এখনই আছে, সেটা তো আপনারই শোনো। অলরাইট, উই হ্যাভ টু wrap it up. সময়, how are we doing for time? এখানে একটু নমস্কার, আমার নাম অনিন্দ দাশগুপ্ত। আপনি আমার প্রণাম নেবেন। আপনি মাঝে মাঝে লেকচারে একটা কথা বলেন
যে তত্ত্বমসি আর অহম ব্রহ্মাস্মি, মানে আমি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম জিনিসটা কি? আমরা বলি যে ওর ব্রহ্ম জ্ঞান হয়ে গেছে, ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এই ব্রহ্মটা তাহলে কি? ব্রহ্মান ইজ আলটিমেট রিয়ালিটি। এই যে শব্দটা ব্রহ্ম, সংস্কৃততে দেখতে গেলে বৃহত্ত্বাৎ বৃহৎত্বাৎ আত্মা ব্রহ্ম ইতি গীয়তে, বাচস্পতি মিশ্র বলছেন, যেটা অনন্ত তাকে ব্রহ্ম বলে। সি এভরিথিং হিয়ার ইজ লিমিটেড। এই দেখুন এখানে এই হলে প্রত্যেকটা মানুষ একটা সীমিত, সবাই উই আর অল লিমিটেড। একটা অনন্ত কিছু আছে কিনা, যেটা সর্বত্র আছে, সর্বসময় আছে, সবকিছুর মধ্যে আছে। তো বসুন বসুন, তো সেইটাকে ব্রহ্ম বলা হয়। তো ডেফিনেশন আছে তৈত্তিরীয় উপনিষদ, সত্যম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হচ্ছে অনন্ত সত্য আর অনন্ত জ্ঞান, লিমিটলেস কনসিয়াসনেস, লিমিটলেস এক্সিস্টেন্স। প্রশ্ন কেউ করতে পারে, কথাগুলো তো ভালো, এটা সত্যি আছে কিনা? আছে সত্যি, আর বেদান্ত ওইটাই দেখাতে চায়। এইরকম একটি বস্তু রিয়ালিটি আছে, আর শুধু আছে তা নয়, বেদান্তের বিউটি ইজ ওটা তুমি, ইউ আর দ্যাট, দ্যাটস দ্য মিনিং অফ তত্ত্বমসি। আর যখন সেটা অনুভব হয়, বুঝতে পারি, ধরতে পারি, তখন আমাদের সেটা, তখন বলি আহম ব্রহ্মাস্মি। স্বামী বিবেকানন্দ তাতে প্রথম ভলিউমে সিস্টার নিবেদিতা লিখে দিয়েছেন একটা ইন্ট্রোডাকশন, 3-4 পাতা মাত্র। ওইটা পড়ে নেবেন। তাতে 2 পাতা মতন আছে স্বামীজির হোয়াট ইজ ইউনিক কন্ট্রিবিউশন অফ স্বামী বিবেকানন্দ। এই যত আমরা বেদান্তের কথা বলছি, ব্রহ্ম এসব বলছি, সেখানে সিস্টার নিবেদিতা বলছেন এইসব কথা কিন্তু ছিল চিরন্তন ভারতবর্ষে, স্বামীজি না আসলেও এগুলো থাকতো। তাহলে স্বামীজির ইউনিকনেস কোথায়? সেখানে একটা লাইন উনি বলছেন, ওয়ান অ্যান্ড দ্য মেনি আর দ্য সেম রিয়ালিটি। একটা সুন্দর 2টো প্যারাগ্রাফ আছে, সেটা হচ্ছে স্বামীজির নববেদান্তবাদ। সিস্টার নিবেদিতাস ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ। দেখবেন মহারাজ, ইয়েস মহারাজ শেষ প্রশ্নই বোধহয়। প্রণাম। 2 মাস ধরে প্রশ্ন বুঝাচ্ছি, 2টা প্রশ্ন হয়েছে। বিচার নাকি বিশ্বাস, কোনটা আগে? আর হাউ টু কালটিভেট ফেথ ইন ওয়ান থিং, মানে বিচারে আমরা অনেকগুলো জিনিসকে সত্যি খুঁজে পাই, অনেকগুলো রাস্তা খুঁজে পাই, কিন্তু একটা রাস্তায় টিকে থাকার জন্য মানে ব্যাপারটা কেমন, মানে হাউ টু কালটিভেট দ্যাট ফেথ? কোশ্চেন ইজ বিচার না বিশ্বাস? হ্যাঁ, বিচার না বিশ্বাস। একজন ওই উত্তরাখণ্ডের সাধুর কথা আমার মনে পড়ে গেল আপনার কথা থেকে। তিনি বলছেন দুটোই রাস্তা আছে, জানো ইয়া মানো। হয় তুমি জানো, নালে মেনে নাও। যদি তুমি আধ্যাত্মিক হতে চাও, হয় ব্যাপারটা বোঝো বিচার করে, তা যদি না পারো তাহলে বিশ্বাস, ফেথ, মেনে নাও। এই দুটোই পথ আছে। প্রথমটি জ্ঞান যোগের অদ্বৈত বেদান্তের পথ, দ্বিতীয়টি ভক্তি যোগের পথ। আবার আরেকটি পথ আছে, বিশ্বাসও নয় বিচারও নয়, অনুভূতির পথ, রাজযোগের পথ, বাই প্র্যাকটিসিং এম্পিরিক্যাল, এম্পিরিসিস্ট, যে আমি অনুভূতি চাই, প্রমাণ চাই। that is another path. So বিচার কিংবা বিশ্বাস। আরেকটা কথা বলি, আমার নিজের অনুভূতি থেকে বলছি। আমি বেশিরভাগ অদ্বৈত বেদান্তের কথা বলি। অনেকে আকৃষ্ট হয়ে আসেন নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে। তার মানে অনেকে হচ্ছেন যারা বলে আমরা অ্যাগনস্টিক, আমরা যে অবিশ্বাস করি তা নয়, কিন্তু বিশ্বাসও করি না এই ধর্ম, ভগবান। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত ভালো লাগে তাদের। এবার ভালো লাগার পরে আফটার সাম টাইম আমি দেখি 3 মাস 6 মাস করে দীক্ষা নিচ্ছে, জপ ধ্যান করছে, তার ভগবান বিশ্বাস হচ্ছে, পুজো আর্চাতে আসছে। সো ভেরি ইন্টারেস্টিং। তার জ্ঞান থেকে ভক্তি হচ্ছে, কারো কারো ভক্তির থেকে জ্ঞান হয়। এটা গীতাতে এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃততে অনবরত দেখা যায়। জ্ঞানের থেকে ভক্তি হচ্ছে, ভক্তির থেকে জ্ঞান হচ্ছে, বিচারের থেকে বিশ্বাস হচ্ছে, বিশ্বাসের থেকে বিচার উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। লেটস র‍্যাপ ইট আপ। কেন তারা অস্বস্তি বোধ করে হিন্দু বলতে? তাদের একটা মাথায় ঢুকে গেছে একটা অপপ্রচার, হিন্দুইজম মানে ওরা বলে 3 C's, কাস্ট, কাউ এন্ড কারি। তারা খালি জাতপাত করে আর গরু পুজো করে আর মাছের ঝোল খায়, কারি। কাস্ট, কাউ এন্ড কারি। তা তো একদম ঠিক না। আর সব প্রশ্নের জবাব আমি হিন্দুইজম পড়াতে যাই যখন ইউনিভার্সিটিতে, আমি বলি, প্রথমেই বলি, এনি কোয়েশ্চেন ইউ আস্ক অ্যাবাউট হিন্দুইজম, তার জবাবটা হচ্ছে ইয়েস অ্যান্ড নো, দুটোই হয়। হিন্দুরা কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? ইয়েস অ্যান্ড নো। সাংখ্য ফিলোসফি আছে, ঈশ্বরের কথা বলেই না। আচ্ছা, হিন্দুদের ঈশ্বর কি পুরুষ? ইয়েস অ্যান্ড নো। মাদার গডেসের ওয়ার্শিপ তো কত আমাদের প্রাচীন। তো এইরকম ভাবে হিন্দুদের এত ব্রড কনসেপশন
বাট অল অফ দেম উইল ওয়ার্ক। এই রুচি নাম বৈচিত্র্য, বিভিন্ন রুচির মানুষ, বিভিন্ন রকম সাধক বিভিন্ন পথে তাকে পেয়েছেন। তিনি অনন্ত, এত রকম হবে না কেন? এত রকম কেন হবে না? একটাই হবে কেন? যিনি অনন্ত তাকে পাওয়ার জন্য তো অনন্ত রাস্তা হবে। আচ্ছা, হিন্দু হওয়া যায় না তাও ঠিক নয়, হিন্দু হওয়া যায়। একজন ওই যে প্রফেসর জেফরি লংয়ের কথা বললাম, তিনি লিগালি কোর্টে গিয়ে অর্ডার বার করেছেন যে আমি হিন্দু। তিনি আর সেটাকে টেস্ট করেছেন। তো সাহেব ইন্ডিয়াতে একটা গোড়া মন্দিরে গিয়ে, ইন্ডিয়াতে ওইটা দেখিয়ে আমরা ঢুকতে দিল না, ঢুকতে দিল, ঢুকতে দিল। শুধু উনি সাহেব, উনি হিন্দু হচ্ছেন তা নয়, এখন যারা ভারতীয় ওখানে তাদের হিন্দু মতে বিয়ে করাচ্ছেন উনি, পৌরত্ব করছেন তিনি। তো হিন্দু হওয়া যায় কেন? হওয়া যায়। অলরাইট, লাস্ট ওই মাইক্রোফোনটা দিয়ে দিন। মাইক্রোফোনটা কেন কোথায়? আচ্ছা বলে দিন, আমি শুনতে পাচ্ছি। ইয়েস, এটা তো খুব সোজা প্রশ্ন। ব্রহ্ম মানে আনন্দ। দ্যাটস ট্রু। মহারাজ একটা প্রশ্ন, লাস্ট প্রশ্ন। আচ্ছা, এই যে ডাবল ব্যারেল নয়, দিক থেকে হবে না। ব্রহ্ম মানে আনন্দ, ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, শোনাচ্ছে। আচ্ছা, ব্রহ্ম মানে আনন্দ, আর আনন্দ মানে মুক্তি। তা আমরা এই বয়সে এসে কিভাবে আনন্দ থাকলে মানে মুক্তি হবে? এই বয়সে এসে একদিকে ব্রহ্ম বলছেন, আরেকদিকে বয়স। কিসের বয়স? এটা শরীরের বয়স। ডেফিনেটলি না, এটা একদম স্পিরিট, উই হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট স্পিরিট। শরীরের বয়স, শরীর আছে, দুদিন পরে শরীর থাকবে না, নাথিং, আপনার কিচ্ছু যায় আসে। ব্রহ্ম মানে আনন্দ, আনন্দ মানে মুক্তি, তা আনন্দে থাকতে হবে। আনন্দ হচ্ছে মোক্ষ স্বরূপ, আনন্দে থাকবে। আচ্ছা, এইটাই প্রশ্ন। হ্যাঁ স্বামীজি, এই যে আমরা বলি যে মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে চলে যায়, এই সূক্ষ্ম শরীর তো সেখানে মন দিয়ে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়, তাহলে কি মাইন্ড ইজ নট দ্য ব্রেন? দিস ইজ আ বিগ কোয়েশ্চেন, দিস ইজ বিগ কোয়েশ্চেন। যদি মরে যাওয়ার পরে ব্রেন তো নষ্ট হয়ে গেল, এক্স্যাক্টলি, তাহলে তো মাইন্ডের কিছুই রইল না। যদি মাইন্ডটা ব্রেন হয়, কিছুই থাকবে না। দ্যাট ইজ দ্য সো কল্ড হার্ড প্রবলেম অফ কনসিয়াসনেস। আমি বিভিন্ন জায়গায় বলে থাকি, প্রফেসর ডেভিড চার্লস আছেন, উনি এই ফ্রেজ হি ইজ কয়েন দিস ফ্রেজ, হচ্ছে কিছুতেই আমরা মাইন্ড কনসিয়াসনেসকে আনএবল টু রিডিউস ইট টু দ্য ব্রেন। যে মেটেরিয়ালিস্ট জড়বাদী কি বলছে, এই ব্রেন থেকেই মাইন্ড হচ্ছে, ব্রেনের অ্যাক্টিভিটির জন্য মন। ব্রেন যখন শরীর মরে যাবে, ব্রেনও মরে যাবে, মনও চলে যাবে, তার কোনো অস্তিত্ব নেই, শেষ, সব শেষ। কিন্তু ব্রেনটা কি করে মন? ব্রেনের মধ্যে কি দেখছেন? একটু ইলেকট্রিসিটি। এফএমআরআই স্ক্যান করলে লিটল বার্স্ট অফ ইলেকট্রিসিটি ইন ইওর নিউরনস দেখা যাচ্ছে। একটা বার্স্ট অফ ইলেকট্রিসিটি, এক কাপ চা খাচ্ছেন, তার অনুভূতি হচ্ছে। এই যে এত বড় হল দেখছেন, এই এত রকম দেখছেন, আমি কি ইলেকট্রিসিটি দেখছি না? এই দেখছি। How that burst of electricity translates into our vivid, multicolored, multisensory experience of the world, কেউ বোঝাতে পারছে না। শুধু তাই নয়, এই যে এই প্রশ্নটা আপনি করলেন, এই প্রশ্ন করা হয়েছিল চ্যালেঞ্জ 25 বছর আগে। তখনকার লিডিং নিউরোসায়েন্টিস্ট, এখনো খুব লিডিং নিউরোসায়েন্টিস্ট, ক্রিস্টফ কোক, তিনি হচ্ছেন পল অ্যালেন ব্রেন ইনস্টিটিউটের হেড ছিলেন। তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন, আমাদের যেভাবে ব্রেন সায়েন্স ডেভেলপ করছে, 25 বছরের মধ্যে আমি প্রমাণ করে দেবো, আমরা প্রমাণ করে দেবো that mind is nothing but brain. ব্রেন মরে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে, এটা প্রমাণ করে দেবো। ডেভিড চার্লস বললেন, কখনো প্রমাণ করতে পারবে না, তোমার একটা দার্শনিক দিক থেকে ইন প্রিন্সিপাল ভুল হয়ে যাচ্ছে। 25 বছর কেটে গেল, লোকে ভুলে গেছিল। এই কয়েক মাস আগে আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, অদ্বৈত বেদান্তকে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিভাবে কাজে লাগাবো? আপনি বলেছেন একটা স্ক্রিনের মধ্যে আমরা যেরকম মুভি দেখি সেরকম ভাবে দেখবো, কোথাও যদি আমি ইনজাস্টিস হয় সেখানে যদি আমি রিঅ্যাক্ট করি, তাহলে কি সেটা আমার কর্মফলের মধ্যে আবার অ্যাড হবে? আসে, বাট অফ কোর্স ইউ উইল রিঅ্যাক্ট। যে এটা তো আজকে বোস হাউসে এটাই আলোচনা হচ্ছিল যে সুভাষ বোস, তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছিলেন সন্ন্যাসী হতে। রাজা মহারাজ হতে বললেন, সাহেব মহারাজ তোমার এই পথ না, তুমি ফিরে যাও। তার পরবর্তীকালে তিনি পলিটিক্স করলেন, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে, তারপরে আজাদ হিন্দ ফৌজ, ফরওয়ার্ড ব্লক, কত কি করলেন, তারপরে যুদ্ধ করলেন। তাহলে কি তিনি নন স্পিরিচুয়াল হয়ে গেলেন? নো, it's an interesting thing. He got a wider idea of spirituality. আমাদের সিঙ্গাপুরে গেছি, সিঙ্গাপুরের মহারাজ বলে, সেই সময় আমাদের পুরনো যে আশ্রমের বাড়িতে সিঙ্গাপুরে, তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ, সেখানে জাপানি মিলিটারি প্রশাসনের সঙ্গে সুভাষ বোস প্রায় আসতেন, সন্ধ্যাবেলা আসতেন, মিলিটারি ইউনিফর্ম করে, অঙ্গবস্ত্র পরে ওখানে বসে অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান করতেন, জপ করতেন। আরেকটা আমি পড়লাম রিসেন্টলি, স্বামী চেতনানন্দজি পাবলিশ করেছেন যে সিঙ্গাপুরের মহারাজ তখন যিনি ছিলেন,
তিনি লিখে গেছেন যে একদিন রাত্রিবেলা জিপ আশ্রমে এলো শ্রীনগরে, মিলিটারি জিপ, জাপানি মিলিটারি জিপ। জাপানিজ অফিসার বেরিয়ে এসে বললো যে আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে। কোথায় যাবো? জাপানিজ মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্সে। মাঝরাতে মহারাজকে তুলে নিয়ে গেল মিলিটারি জিপ। তো উনি বলছেন আমি ঢুকলাম, আমি কি জন্য দেখেছি কিভাবে কে জানে, ঢুকে বলছেন ভেতরে দেখলাম সুভাষ বোস বসে আছে, সুভাষ বোস বসে আছে। তার সঙ্গে বসে অনেক সেই মাঝরাতে অনেক আধ্যাত্মিক আলোচনা হলো। তারপরে সুভাষবাবু বলছেন মহারাজ আপনি আমাকে একটা চণ্ডী দিতে পারেন? মহারাজ বললেন আমার তো একটাই পার্সোনাল কপি আছে, ওইটা আপনাকে দিচ্ছি। উনি দিয়েছিলেন সেই চণ্ডীটা। তো দেখুন, he was never unspiritual, but he became spiritual in an expanded way. প্র্যাকটিক্যাল লাইফের মধ্যে শত জিনিস করতে করতে he was spiritual. He was spiritual. এটা শাহনওয়াজ খান নাকি বলেছেন, যিনি ওনার খুব ক্লোজ ছিলেন, এরকম একটা ট্রিমেন্ডাসলি টার্বুলেন্ট পার্সোনালিটি। উনি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যখন ধ্যান করে বেরোতেন, ওনার মুখে একটা অদ্ভুত দিকটি দেখা যেত। তো ডিপলি স্পিরিচুয়াল, ভেরি মোর স্পিরিচুয়াল যখন when he was so busy with 100 things। এইবারে শেষ করছি। মহারাজ